करताम्भोरुहदर्पभञ्जना महासौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेममुकुटं रत्नोज्ज्वलकुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितम् पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे फुलेन्दीवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरमाकृतिम् विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् लक्ष्मीनिवासालयम्। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय गजेन्द्र मोक्षण विषय रे आमे दोल पूर्णिमा अवसर रे आज भगवान का निकट रे पाठ करिया। तृतीय अध्याय गजेन्द्र स्तुति सुरी हरि गजकुम्भीर पासे मिली दुहिंती करिले उद्धार चरित तृतीय अध्याय। श्रीशुक उवाच शृण पाण्डव चूडामणि गजेन्द्र बोले मोक्षवाणी हेमंत बुद्धि से विचारी चंचल मन स्थिर करी परम जप से जपिला जे पूर्व जन्मे शिक्षा थिला बोले आनंद गदागदे आद्योतार ब्रह्म पदे। गजेन्द्र उवाच नमस्ते प्रभु भगवान अशेष ब्रह्मांड जीवन तोर महिमा चिदात्मक अनादि पुरुष विवेक जीवर आदि बीज तुही परमेश्वरी नमे मुहि जहार देहे विश्व बसे जात हूँ ये विश्व प्रकाशे ए विश्व सजन जाहि रे स्वयं जे विश्व रूप धरे कार्य कारण रुजे पर तु ब्रह्म शरण सोदर हे जे संसार माया बले आत्मारु कल्पे जे निश्चले प्रकाश करी तिरोहित करई पूर्ण नाविवत मध्य लेखई साथी रूपे क्रीड़ा करई कल्पे कल्पे से हरि रखु मोर प्राण तापादे पशिली शरण काले सकल जीव धरी अंत कर
ମତେ ଚିନ୍ତି। କେ ତାର ମହିମା ଜାଣିବ, ଯହି ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ନଟ ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ଖେଳେ, ଏ ମାୟା ଗହନ ଶୟଳେ। ମନ କର୍ମରୁ ଦୂର ଯେହି, ସେ ହରିର ମୋର ଦେହି। ଯାର ମହିମା ମୁନି ଜାନେ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅନୁମାନେ। ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ଜନେ, ତପସାଧନ୍ତି ଘୋର ବନେ। ଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଯେହୁ, ସେ ହରି ମୋର ଗତି ହେଉ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, ଅପର ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ, ଆପେ ସମ୍ଭବ ଏ ଜଗତେ। ସୋମାୟା ବଳେ ଜଗତ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ করে অন্ত। অরূপ রূপ যে অদ্ভুত, আত্মা প্রদীপ সাক্ষী মত। মন বচনে অগোচর, পরম আত্মা সুখ ঘর। সূক্ষ্ম ନିର୍ମଳ ରୂପ ଯାର, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ଗୋଚର। ଯାହାକୁ ସତ ଗୁଣେ ପାଇ, ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ଯେ ବାଜାଇ। କୈବଲ୍ୟନାଥ ନମୋସ୍ତୁତେ, ନିର୍ବାଣ ସୁଖ ଯାଉ ଦିତେ। ତୁ ନାଥ ଶାନ୍ତ ଘୋର ରୂପୀ, ମୂଢ଼ ଧର୍ମୀଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ଯେ ନିର୍ବିଶେଷ ସାମ୍ୟ ରୂପ, ନମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଘନ ରୂପ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପୀ ନମୋ ନମ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସାକ୍ଷୀ ନିଜ ଧାମ। ସେ ଜଗତ ଆଦି ମୂଳ, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥଳ। ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବ ବିଷୟ ଅଧିଷ୍ଠା। অভক্ত জনে অপ্রকাশ, ভকত পদের বিত্রাস। অখিল কারণ স্বরূপী, অদ্ভুত রূপে বিশ্বব্যাপী। সর্ব আগম বেদ স্থান, নমস্তে মুখ্য পরায়ণ। स्वयं प्रकाश गुण पासे, बंधन नहु तु विशेषे। तु अपवर्ग परायण, नमई तोर चरण। तु नाथ करुणा सागर, तो पादे शरण मोर। অশেষ জন্তুরু দগতে, তোর প্রকাশ আত্মা মতে। সকল দেখুনাথ তুহি, তো অনুভবকে জানাই। তু ব্রহ্ম পরম মঙ্গল, নমস্তে প্রভু আদি মূল। তু নাথ করুণা স্বরূপী, তৃণকাষ্ঠরে অছু ব্যাপী। মোহর প্রায় পশুগণ, বিপদ পাশু পর ত্রাণ। আত্মা আত্মা
ते भजे अविरते एणु विवेकी प्राणी कर तू नाथ शुभ सुखकर धर्मार्थ कामे जे विमुक्त निष्कामे भजे अविरत अन्ते लभन्ति इष्टगति दुःखे संकटे न पडन्ति अव्यय देह से पान्ति येणु लभन्ति दिव्यगति मुए ते शरण तोर ए ग्रह प्रस्तुतारि कर मुए बे शरण तोर ए ग्रह प्रस्तुतारि कर एकांत चित्ते जे भजन्ति विषय सुख न बाछति ज्ञान सुधार सपाई अधिक वांछा तांक नाही अति अद्भुत तो चरित आनंद रूपे सुललित तो कथा सुधा सिंधु जले अवगाहन सुख भोले करिलवन्ति दिव्य देही एणु तो महिमा के कही अक्षय क्षय नाही जार जे ब्रह्म परम ईश्वर अव्यक्त अध्यात्म स्वरूपी परम जोग बड़े व्यापी एणु जे अति दूरे रहे अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म होए अनंत आदि परिपूर्ण से हरिर कुम जीवन मन वचन ता चरणे निवेदिली मो अनुक्षणे ए घोर ग्राह बंध पाशु उद्धरी से मोते आसु जार अळप कला घेनी ब्रह्मादि देवे सुर मुनि संसार चराचर जेते प्रकाश नाम रूप मते अग्नि सविता ज्योति जन्हे प्रकाशी प्रवेशन्ति तेन्हे गुण प्रवाह ए संसार इंद्रिय बुद्धि अहंकार शरीर आदि एहि मते प्रवेश होन्ति तार गात्रे जेनो हेले बासुर मर्त्य नास्ति विना पुरुष गात्र जंतु शरीर पशु आदि रूपे अरूपे न संपादी केवे नहे कर्म गुण सत्य सत्य नहे जन विशेष शेष परिपूर्ण एणु ए अनादि कारण नमस्ते नमस्ते अनंत असह्य वेग बलवंत जहार अटे शक्तित्रय अखिल बुद्धि गुणमय प्रपन्न जन जे पालई दुरंत शक्ति जार देही कुत्सित इंद्रि गणे जार मगन करन्ति गोचर मुग्राह ग्रस्ते ग्रस्त होई आत्मा शरीर न जानई जे हरि संसार कारण तापादे पशिली शरण रखु न रखु से जानई भाविनु आन गति नहीं शिशुक उवाच एमं ते गजराज स्तुति गोविंद पादे देवती इंद्रादि देवे गम्य नुहे जे पूर्व भाग्यर उदये गज विकल शुणी हरि सत्वरे विचिते मोद भरी जे हरि सर्वदेवमये अशेष विश्व जार देहे
सर्वदेवता मिली संगे स्तुति करन्ति नाना रंगे गरुड़ पृष्ठे विजे करी करे प्रचंड चक्रधारी वेगे मिलिले गज पासे विबुधे देखन्ति आकाशे गजेन्द्र सरोवर जले ग्राह ग्रसित पाद मूले देखई गरुड़ पृष्ठर आकाशे विजे चक्रधर पद्म गोटिए घेनी हस्ते ऊर्ध्वे चाहिला शून्य पथे बेगे नमिला शुष्क तोड़ी शुंभ तोड़ी देखन्ते प्रभु वनमाली बेगे नमिला शुंभ तोड़ी देखन्ते प्रभु वनमाली चक्र विराजे दक्ष करे सूर्य की उदित अम्बरे डाकइयार तवंजन भोनाथ रख मो जीवन डाकइयार तवंजन भोनाथ रख मो जीवन हे नारायण विश्वगुरु आरत जन दुख हरू नमस्ते प्रभु भगवान सुनाथ जगत जीवन ग्रह पीड़ित गज देखी तक्षणे गरुड़ उपेक्षी जले पशिले चक्रपाणी चक्रे कुंभीर मुंड हाणी कुंभीर मुखु वनमाली हस्ती चरण हस्ते तोड़ी देखन्ति शून्ये दिगपाले गज कुहेनी विजे कूले बोलई विप्र जगन्नाथ शुण सुजने एकचित अशेष हरिर महिमा के कहि पारे गुण सीमा गजକୁ रखिले जे मन्ते अष्टम स्कन्धे भागवते भाषा प्रबन्धे हरिवाणी शुणे संसारु तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 82 अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 जज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलना में नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलना में नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाते यही नाम तन नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जगन्नाथ चकानयन नीलाचल बरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन नीलाचल बरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। चक्र पे शीघ्र
ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟକ ଏକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଅତୀବ ରୋଚକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ଇଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଜଗତର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଭଜନ ଜଣାଣରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ରଚିତ আহিନୀଳ ଶୈଳ ଜଣାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେଣ, ଚକ୍ର ପେଶୀ ଗ୍ରାହ ନାସି ଉଧରିଲ ଆପଣ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ମାନ ଉଦାହରଣ ଜଣାଣରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ବାରଣ ଚିନ୍ତିଲା, ତା ଡାକ ଶୁଣିଲ ପଶା ଖେଳେ, ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ ଭାସି, ଉଧରି ଧରିଲ ବାହୁବଳେ। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଜୟ ବିଜୟ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଋଷି ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ପୁରୋହିତ କର୍ମମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷି ଦ୍ୱୟ ଆସି ରାଜାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ପରେ ରାଜା ସେହି ଦୁଇ ଋଷି ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନରତ୍ନ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲେ। ଋଷି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତପଚାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ସେମାନେ କରିବେ ବା କ'ଣ? ବଡ଼ ଭାଇର ଜୟ କହିଲା, ଚାଲ ଭାଇ, ଧନ ସବୁ ନେଇକି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ଧନକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଶୁଣିଲା, ସିଏ କହିଲା କି ଗୁରୁ ତପଚାରୀ, ସିଏ ଏତେ ଧନ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଧନ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଧନକୁ ଆମେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦେଇଦେବା। ସେମାନେ ଆମର ଆଦିଗୁରୁ, ସେମାନେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ବଡ଼ ଭାଇ ଜୟ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇକି କହିଲା, ଧନରତ୍ନ ଦେଖିକି ତୋର ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳୁଛି। ଏଇ ସଂସାରକୁ ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣୁଛୁ ନା, ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ନା? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତୁ ଏକ ଗ୍ରାହ ହୋଇ ଜଳରେ ବାସ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ବୁଝିଲୁ? ଏକଥା ଶୁଣିକି ବିଜୟ କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାଇ, ତୁ ଆଦିଗୁରୁ, ମୁଁ ଆଦିଗୁରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଅଥଚ ତୁମେ ମୂର୍ଖତାବଶତଃ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମୂର୍ଖ ଗଜ ପରି ଆଚରଣ କରୁଛ। ଏଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଚରଣ ନିମନ୍ତେ ଗଜ ହୋଇକି ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି କଥାରୁ ଗଜମୂର୍ଖ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ତ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ପରେ ଅନୁତପ୍ତ କଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଦୁହେଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ବୁଝେଇଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛ ତପଚାରୀ, ତୁମର ବଚନ ହେଉଛି ତପସିଦ୍ଧ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବଚନ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। ତୁମକୁ ଅଭିଶାପର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବିଜୟ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରୁଣ ସରୋବରରେ ବାସ କରିଲେ। ଜୟ ହସ୍ତି ହୋଇ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଥିବା ଦ୍ରୋଣୀ ବନରେ ବାସ କଲା।
ତ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଆଉ ଦ୍ରୋଣୀ ବନ ଥିଲା ସବୁଜ ତରୁଲତା ଶୋଭିତ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ଅରଣ୍ୟ। ଗଜରାଜ ହାତୀ ଯୁଥ ଆଉ ହସ୍ତିନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅରଣ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କାଳ କାଟୁଥିଲା। ବନରେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ତାର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ, ତା ଆଶ୍ରୟରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଲେ। ଏଣେ କୁମ୍ଭୀର ହଂସ କାରଣ୍ଡବଙ୍କର କଳରବର ପଦ୍ମକୁମୁଦ ଶୋଭିତ ବରୁଣ ସରୋବରରେ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନେ ଗଜରାଜ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଜଳପାନ ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହସ୍ତିନୀ ଯୁଥ। ଏମନ୍ତେ ବନେ କଦିନେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବିଚାରଇ ମନେ, ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ବନସ୍ତେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇଲୁ ସମସ୍ତେ। ଜଳ ନ କରିଲେ ଆହାର, କେମନ୍ତେ ଧରିବା ଶିକାର। ସେମାନେ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଶିଲେ, ଜଳପାନ କଲେ। ପ୍ରବଳ ନିଦାଘ କାଳରେ ସୁଶୀତଳ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚି ହୋଇକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ରବ ଜଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହ୍ରଦରେ ବାସ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ହ୍ରଦକୂଳକୁ ଆସି ଗଜରାଜର ପାଦକୁ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଅଗାଧ ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଥିଲା, ଜଳେ ସେ ଶବଦ ଶୁଣିଲା। ଧଇଲା ଗଜପତି ପାଦ, ଶବଦ କରି ଘୋର ନାଦ। କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ି ଗଜରାଜ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ହସ୍ତିନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଜରାଜକୁ କୌଣସି ମତେ ମୁକୁଳେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁ ଅବସାଦ ଫଳରେ ଗଜରାଜର ମୁଖରୁ ରୁଧିର ମଧ୍ୟ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହସ୍ତି ପଲତାକୁ ଧରି ଟାଣନ୍ତି ଘୋର ନାଦ କରି। ମୁଖରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ, କେବେ ହେ ଗଜନ ଟଳଇ। ଏଇଭଳି ଗଜକୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହି କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଗଜଗ୍ରାହ ଯୁଦ୍ଧ, ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି ବିବୁଧ। ଏମନ୍ତେ ସହସ୍ର ବରଷ, ଯୁଦ୍ଧ ନହିଲା ଅବଶେଷ। ଗ୍ରାହ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି କ୍ରମେ ଗଜରାଜର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କ୍ରୂର ଗ୍ରାହ କବଳରୁ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ଉପାୟ ପାଉନଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁରିଲା। ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ସର୍ବସଙ୍କଟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଶରଣ ପଶିବ। ଏହା ବିଚାର କରି ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସେ ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଏମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫରିଲା ତାକୁ ଜଳେ। ଅନ୍ତରେ କରଇ ବିଚାର, ସେ ହରି ସଂସାରର ସାର। ସଙ୍କଟୁ କରେ ପରିତ୍ରାଣ, ଯେତାରେ ପସନ୍ତି ଶରଣ। ସେ ହରି ରଖୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ତା ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ସେତିକି ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତୀ। ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣ୍ଢରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ତୋଳି ଧରି କାତର କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ଏ ସଙ୍କଟରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମିନତି କରୁଥାଏ। ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ଗେନି ହସ୍ତେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଚାହିଁଲା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ବେଗେ ନମିଲା
ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳୀ। ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସହିତ ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ଭକ୍ତର ବିହୋଳ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସି ହ୍ରଦ ତୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହ୍ରଦରେ ଗ୍ରାହ ପୀଡ଼ିତ ଗଜକୁ ଦେଖିଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅବତରଣ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀରର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ଗୋବିନ୍ଦ करे प्रचंड चक्र धरी गोविंद। बेगे मिलिले गज पासे गोविंद। विबुधे देखन्ति आकाशे गोविंद। ग्रह पीड़ित गज देखी गोविंद। तक्षणे गरुड़ उपेखी गोविंद। जले पशिले चक्र पाणी गोविंद। चक्रे कुंभीर मुंड हाणी गोविंद। भक्तर आकुल प्रार्थना रक्षा करी भगवान ग्राह शिरछेदन करिछन्ति। ए दृश्य आकाशरे रही देवगण दर्शन करुथांती। अप्सरागण नृत्य करबाकु लागिले। स्वर्गरु पुष्पवृष्टि हेबाकु लागिला। देव दुन्दुभि बाजी उठिला। कुंभीरर मृत्यु सहित गज मध्य सेठी पंचत्व प्राप्त हिला। समस्तको विचलित करी स्वर्गलोकरू नारायणଙ୍କର रथ आसी सेठारे अवतरण कला। रथरे बसी गजकुंभीररू प्रकटित जय विजय भ्राताद्वय वैकुंठ गमन कले। सेठारे श्री विष्णुंकर द्वारा वैकुंठर द्वारपाल जय विजय रूपे पुनश्च नियुक्ति पाइले। एई गजकुंभीरଙ୍କ पूर्वजन्म वृत्तांत कार्तिक महात्म्ୟରେ एहिपरि भावरे वर्णना होइछन्ति। भागवत महापुराणरे एहा किंतु अन्य भावरे वर्णित होइछन्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसारे कुंभीर पूर्व जन्मरे हु नामक गंधर्व थिले एवं देवल ऋषिंक ठारु से अभिशप्त होई कुंभीर योनिरे जन्म होइथिले। देवल सापु पार गला जे विष्णु चक्रे प्राण देला। हु गंधर्व तार नाम स्वभावे रूप तेज धाम। द्राविड़ पांड्य देशरे इंद्रद्युम्न नामक जड़े विष्णुपरायण राजा थिले। दिने विष्णु पूजार से बसिछन्ति। शिष्यगण सहित अगस्त्य मुनि आसी सेठी मध्य प्रवेश करिले। राजा मुनि को देखिले। आसनरू उठिलेनी कि संभाषण मध्य कलेनी। हठात मुनि क्रोधित होगले। अभिशाप देले, तू गजकरिका मूढ़ भाव तो अपेक्षा कलु ना, एणु तू गज हो। मुनि अभिशापरू से ही राजा गज रूप में जन्म होते। अपज्ञा कला विप्रगणे गजर प्राय मूढ़पणे। ए धर्म दूषण प्रस्तावे गज हेब एहि भावे। এই पौराणिक आख्यान अवलंबन माघ पूर्णिमा दिन श्रीक्षेत्र में महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर गज उद्धारण देश अनुष्ठित अद्यावधि होइआसुअछि। मर्त्य वैकुंठ श्री मंदिर द्वार देश द्वारपाल रूपे जय विजय अवस्थान करुछन्ति। महाप्रभु दर्शनार्थी भक्तगण प्रथमे जय विजय को दर्शन करिथांति। श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णित गजकुंभीर संवाद पठन श्रवण मनन द्वारा मनुष्य बहु पुण्य अर्जन करिथाए। भागवतकार प्रातः स्मरणीय श्री जगन्नाथ दास एई भागवत मध्य लिखिछन्ति। गजकुंभीर युद्ध बाणी आनंदे शुणन्ति जे प्राणी। जन्म मरणे नाही भ्रांति हेले संकट तरी जंती। एही प्रसंग कविमानकर अतिरिक्त उत्कलर आहुरी बहु कविमानक रचना स्थान मध्य पाइछि। लखे योजन रे गज डाक देला तुमको।
ନକ୍ର ନାସିବାକୁ ଚକ୍ର ଦେଲ ପେଶି ଜଳକୁ। ଗଜପତି ବୀରକିଶୋର ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଥିଲା ଚକ୍ର କାହିଁ ଥିଲା ନକ୍ର ପଲକ ପତନ ନହୁତ। ଛିଡ଼ି ଗଲା ମଥା ରହିଗଲା କଥା ଡାକିଲା ମାତ୍ର କେ କରିତ ଅନୁସରିତ। ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ ଅନୁସରିତ। ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବରାଜ। ତା ଡାକକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୁଣିଛ ଶ୍ରବଣ ଡେରି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବରାଜ। ତା ଡାକକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୁଣିଛ ଶ୍ରବଣ ଡେରି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି। ପରିଶେଷରେ ବନମାଳୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅମୃତ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହସ୍ତି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଦେଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସି ଚକ୍ରକୁ ପେଶି ନକ୍ରକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାହକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ। କୁମ୍ଭୀରର ପାଟି ଭିତରେ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାହା ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଧରିଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ସଦୟ କୃପା କଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ରୂପରେ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର ବାନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହେଇ ଉଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ ହୋ।